بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی کچھ واقعات ہماری زندگی میں ایسے وقوع پذیر ہوتے ہیں جو ہماری ہی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں کہ لگنے لگتا ہے کہ شاید کبھی ہم ان خطرات سے نکل پائیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، جو تھی تو ایک بوڑھی عورت مگر تھی بہت طاقتور اور خطرناک۔ اس وقت وہ اپنے پراسرار کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور اس کا ہاتھ بار بار اس آگ میں کچھ ڈال رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ کمرے میں کسی قسم کی جدید لائٹ نہیں لگی ہوئی تھی، بلکہ دیوار پر کئی مشعلیں روشن تھیں، جن کی وجہ سے اس کمرے میں اجالا پھیل رہا تھا۔ اس کے سامنے جلتی آگ کے الاؤ بھی کمرے کو روشنی بخش رہے تھے۔ پورے کمرے میں کسی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا سوائے ایک الماری کے۔ اس میں بھی شاید اس نے اپنا ہی کوئی سامان رکھا ہوا تھا۔ آگ جلانے کے لیے کمرے کے وسط میں سیمنٹ سے گہرا چکور گڑھا بنایا گیا تھا، اور خود وہ ایک چوکی پر چوکڑی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب پہلی بار نہیں کر رہی تھی، بلکہ پہلے بھی یہ سب کرتی رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ ایک عاملہ تھی۔ اچانک اس کے سامنے موجود آگ بھڑکی اور پھر اس کے کمرے میں چاروں طرف دھواں سا پھیل گیا۔ اس نے چونک کر کچھ حیرانی اور کچھ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا تھا، کیونکہ جو کچھ ہو گیا تھا اور جو ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ ایسا کچھ بھی کرنا یا ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک وہ سارے دھوئیں الگ الگ ہو کر کھڑے ہونے لگے اور پھر وہ دھوئیں شکلوں میں ڈھلنے لگے۔ جیسے ہی ان سارے دھوؤں کو مکمل شکل ملی اور اس نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ سب کے سب، یوں تو اس کا نام عالیہ تھا، لیکن سب اس کو نانی اماں ہی کہتے تھے۔ اس کی عمر اس وقت 70 سال تھی۔ سارا چہرہ جھریوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن اس عمر میں بھی بہت تندرست تھی۔ کسی قسم کی محتاجی نہ تھی، بلکہ خود سے اٹھ کر اپنے سارے کام کر لیتی تھی۔ سب اس کی صحت کو رشک سے دیکھتے تھے، ورنہ اس عمر میں آ کر کئی لوگ چارپائیوں سے جڑ جاتے ہیں اور عجیب عجیب سی بیماریوں کا شکار ہو کر دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ لیکن عالیہ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور دوسرا وہ اپنی صحت کا بہت دھیان بھی رکھتی تھی۔ ایسی کوئی چیز نہ کھاتی جو اسے نقصان پہنچاتی یا کسی بیماری میں مبتلا کرتی، بلکہ پرہیزی غذائیں کھاتی تاکہ کسی بھی بیماری کا شکار نہ ہو۔ وہ اپنی جوانی میں بے حد حسین رہی ہوگی، اس بات کا پتہ اس کے رنگ اور چہرے کے خد و خال سے صاف چل جاتا تھا۔ عالیہ کا شوہر تو کب کا وفات پا چکا تھا، یہ تو اب اسے یاد بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے 5 بچے تھے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سبھی بچے شادی شدہ تھے، بیٹیاں بھی اس سے ملنے آتی رہتی تھیں۔ بڑے 3 بیٹے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کافی عرصہ اس کے ساتھ رہے، لیکن پھر وہ سب کے سب اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ ان سب نے عالیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا بہت اصرار کیا، مگر عالیہ اپنا گھر اور گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے شہر کا ماحول بالکل پسند نہیں تھا۔ جب اس کی عمر 50 سال تھی تب اس کے سارے بیٹے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ اس سے ملنے اکثر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آتے رہتے تھے، مگر کچھ دن ملنے وہ مزہ کہاں جو ساتھ رہنے میں تھا۔ وہ بیٹوں کے شہر شفٹ ہونے کے بعد 10 سال تک تنہا اپنے گھر میں رہی، خود ہی کھاتی پکاتی، خود ہی کپڑے دھوتی اور خود ہی گھر کے کام کاج کرتی۔ وہ 60 سال کی ہوئی تو اس کی دونوں بیٹیاں آگے پیچھے بیوہ ہو کر اس کی دہلیز پر آ بیٹھ گئیں۔ دونوں کے 3 بچے تھے، اور پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی کے پاس رہنے لگیں۔ عالیہ کو ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اپنی تنہائی دور ہونے کے احساس سے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام جمیلہ اور چھوٹی کا نام راحیلہ تھا۔ ان کے بچے سارا دن نانی اماں کرتے نہ تھکتے، اور یوں اس کا بھی سکون سے وقت گزر جاتا۔ کوئی کچھ بھی کہتا، لیکن ایک بات عالیہ بھی جانتی تھی کہ اس کے بیٹے صرف اسی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ ایک عاملہ تھی۔ اس کا کام سرکش جنات کو قابو کرنا، ان کو انسانوں میں سے نکالنا تھا۔ پورا گاؤں یہ بات جانتا تھا کہ وہ ایک عاملہ ہے،
और बहुत से लोग उससे अपने जिन निकलवाने भी आते थे। पूरे गांव में वो नानी अम्मा के नाम से जानी जाती थी। उसके बेटों को लगता था कि उसके इस अमल का असर उनके बच्चों पर होगा, तभी वो उसे छोड़कर चले गए थे। अब तो उनका आना जाना भी बेहद कम हो गया था। अब तो वो 70 साल की हो गई थी, मगर अपना ये काम नहीं छोड़ा था। गांव में हर कोई नानी अम्मा का गर्विदा था, जिस पर नानी अम्मा काफी खुश भी होती थी। उसके इस काम से ना सिर्फ लोगों के मसले हल हो जाते थे, बल्कि उसे भी कमाई हासिल हो जाती थी। लेकिन एक बात जो उसकी खास थी वो ये थी कि वो किसी भी जिन को कैद करके नहीं रखती थी, बल्कि कैसा भी जिन हो उसे आज़ाद कर देती थी। कि उसे किसी को कैद करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि कैद आधी मौत है। उस दिन वो अपने कमरे में बेड पर लेटी आराम कर रही थी। ये उसका रिहायशी कमरा था, लेकिन इसी घर के पिछले हिस्से में उसका एक कमरा उसके अमल के लिए मुख्तस था, जहां बैठकर वो अपने सारे अमल किया करती थी। और वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। जमीला और राहीला के बच्चे भी वहां नहीं जाते थे, क्योंकि नानी अम्मा ने उनको भी सख्त हिदायत दे रखी थी। वो आंखें मूंद कर कुछ पढ़ रही थी, जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला और राहीला ने आकर बताया कि बाहर गांव की कोई औरत आई है। राहीला की बात सुनकर वो कमरे से बाहर निकली और सहन में आई, जहां एक औरत बैठी रो रही थी। उसने बताया कि उसके बेटे पर कोई जिन काबिज हो गया है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, तो आप मेरे साथ चलें और उसे देख लें। वो यहां आने पर भी किसी तौर राजी नहीं। नानी अम्मा ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ ही बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो उस औरत के घर पहुंच चुके थे, जहां एक कमरे में उसके बेटे को बांध कर रखा गया था। उसके बाल और हुलिया बिखरा हुआ था, आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी, जबकि हलक से गुर्राहटें निकल रही थी। वो धाड़ रहा था और चीख रहा था, मगर उसके हलक से एक नहीं दो दो आवाजें निकल रही थी। एक उसकी अपनी नॉर्मल आवाज और दूसरी बेहद भारी भरकम और गुस्सीली आवाज, जिसे सुनकर नानी अम्मा ने उस लड़के के करीब जाकर जेरे लब कुछ पढ़ा और उस लड़के के सीने पर फूंक मारी। उस लड़के के जिस्म को एक झटका सा लगा और उसका मुंह खुल गया और आंखें उबल पड़ी। उसके खुले मुंह से स्याह रंग का धुआं निकलता हुआ जमा होने लगा और फिर वो धुआं एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। वो एक जिन जात था जो गुस्से से नानी अम्मा को घूर रहा था। नानी अम्मा ने कहा कि क्यों इसके पीछे पड़ा है, क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? उस जिनजात ने कहा कि इसने हमारे ठिकाने पर आकर मेरे बच्चे को दरांती से मारा है। मेरा बच्चा इसकी वजह से जख्मी हो गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नानी अम्मा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जिनजादों के ठिकाने तो आदमजादों की नजरों से ओझल होते हैं, फिर उसने कैसे तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया? उस जिनजाद ने कहा कि यह सच है कि हमारा ठिकाना आदमजादों की नजरों से ओझल होता है और मेरा ठिकाना भी ओझल था, लेकिन ये वहां से चारा काटने क्यों आया? जैसे भी सही इसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया है और मैं इसे सजा जरूर दूंगा। इतना कहकर वो मजीद नानी अम्मा की कोई बात सुने बगैर वापस धुएं की सूरत उसी लड़के के मुंह में घुसकर फिर से उसके जिस्म पर काबिज हो गया और रस्सियां तुड़वाने की कोशिश करने लगा। लड़के की माँ ये सब देखकर रोने लगी थी। नानी अम्मा ने उस लड़के के अंदर मौजूद जिनजात से कहा कि मैंने प्यार से तुम्हें समझाना चाहा था, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब मुझसे शिकवा मत करना। इतना कहकर नानी अम्मा ने अपना एक हाथ उस लड़के के सीने पर और दूसरा हाथ उस लड़के के माथे पर रखा और जेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट तो सुकून से गुजरे, मगर 5 मिनट बाद उस लड़के का जिस्म लरसने और तड़पने लगा। वो मचल मचल कर नानी अम्मा के हाथ अपने सीने और माथे से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर मुसलसल नाकाम हो रहा था। अचानक उसके हलक से चीखें निकलने लगी और उन चीखों में वो दो आवाजें शामिल थीं। एक उस लड़के की और दूसरी उस जिनजात की जो उस लड़के पर काबिज था। वो जिनजात अब उस लड़के के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर अब नानी अम्मा सजा दिए बगैर उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उस जिनजात की गुर्राहटों और चीखों से घबरा कर लड़के की मां कमरे से निकल गई थी। अचानक उस लड़के का वजूद साकित होने लगा था, तो नानी अम्मा ने उस लड़के के माथे से हाथ हटा लिया
जो ही उसने हाथ हटाया उस लड़के का मुंह खुला और वो जिनजात धुएं की तरह उसके जिस्म से बाहर निकलकर मुकम्मल जिनजात रूम में आ गया। उस जिनजात ने नानी अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा इसके करीब भी नहीं फटकूंगा। वो जिन गिड़गिड़ाता हुआ माफी मांग रहा था। उसके जिस्म का हर हिस्सा आग की मानिंद रोशन हो रहा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसके जिस्म का जो हिस्सा आग की मानिंद रोशन हो रहा है वो हिस्सा तकलीफ में है, और ये यकीनन नानी अम्मा के अमल की वजह से ही था। नानी अम्मा ने हाथ से इशारा किया तो वो फटाफट वहां से गायब हो गया। नानी अम्मा ने उस लड़के की माँ को अंदर बुलाया तो उसने आकर अम्मा के कहने पर लड़के को खोला और चारपाई पर बिठाकर पानी पिलाया। उसके बाद उसने अम्मा के कहने पर एक पानी की बोतल भरकर लाकर अम्मा के हवाले कर दी। अम्मा ने कुछ जेरे लब उस बोतल में मौजूद पानी पर पढ़ा, फिर उसमें से कुछ पानी हाथों के चुल्लू में लेकर उस लड़के पर छिड़का, जिससे उस लड़के के जिस्म को झटका सा लगा और वो कर्राहता हुआ होश में आ गया। अम्मा ने उसी बोतल पर एक बार फिर कुछ दम करके वो बोतल उस औरत के हवाले कर दी और कहा कि इस बोतल से सुबह शाम पानी इस लड़के को पिलाना, जिससे इस पर से जिन्नात का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, तुम अब कोशिश करना कि किसी वीराने में ना जाओ, क्योंकि वीरानों में जिन्नातों का बसेरा होता है, और अगर जाओ भी तो पहले पूछ लिया करो कि यहाँ कोई है तो नहीं। नानी अम्मा ने पहले उस लड़के की माँ और फिर उस लड़के को हिदायत की तो वो दोनों सर हिला गए। फिर कुछ देर वहां बैठकर नानी अम्मा उनसे अपनी उजरत लेकर घर वापस आ गईं। दिन यूं ही सुस्त रफ्तारी से गुजरने लगे थे। अचानक एक दिन न जाने अम्मा को क्या सूझा कि उसने जिन को हाजिर करने का सोचा। आज से पहले उसने कभी ऐसा अमल नहीं किया था कि वो जिन को हाजिर करती या अपना गुलाम बना लेती। आज से पहले उसने बहुत से लोगों को उन पर काबिज जिनों से छुटकारा दिलाया था, उनका इलाज किया था, लेकिन न जाने क्यों बैठे बिठाए नानी अम्मा को जिन हाजिर करने का ख्याल आया। उसने सुन रखा था कि बहुत से आमिलों के पास उनके ज़ाती गुलाम जिन होते हैं जिनसे वो अपने बहुत से काम लेते हैं। तो अब वो भी यही सोच रही थी कि वो किसी जिन को हाजिर कर ले जो उसके काम कर दिया करे, ऐसे काम जो वो घर बैठे बिठाए करवा लेती, जिससे वो हाजिर करती। यही सोचकर वो अपनी दोनों बेटियों को हिदायत करके घर के पीछे बने अपने कमरे में आ गई कि किसी भी बच्चे को इस तरफ ना आने दे, ना ही कोई और इधर आए। वो अपने कमरे में आकर अपना सामान सेट करने लगी। उसने कमरे के वस्त में बने सीमेंट के घड़े में आग रोशन की और उस घड़े के चारों कोनों में ज़रबों के निशान लगाने लगी। फिर हर ज़रब के निशान के मरकज़ में एक एक लीमू रखा और हर लीमू पर सुर्ख रंग की ज़रा ज़रा सी मिर्चें छिड़की। आग का अलाव दहकने लगा था। उसने एक शॉपर में रखी रेत टाइप कोई चीज मुट्ठी में भरी और उस पर कुछ पड़कर आग में फेंकने लगी। उसके सामने आग जल रही थी और उसका हाथ बार बार उस आग में कुछ डाल रहा था, मगर साथ ही साथ वो जेरे लब कुछ पड़ रही थी। अचानक उसके सामने मौजूद आग भड़की और फिर उस कमरे में चारों तरफ धुआं सा फैल गया। उसने चौंक कर कुछ हैरानी और कुछ परेशानी से इधर उधर देखा था, क्योंकि जो कुछ हो गया था और जो होता हुआ नजर आ रहा था वो ऐसा कुछ भी करना या होने देना नहीं चाहती थी। वो तो एक जिन्नात को हाजिर करना चाह रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक जिन्नात नहीं था, बल्कि शायद एक से ज्यादा थे जो इस अमल के नतीजे में हाजिर हो रहे थे। अचानक वो सारे धुएं अलग अलग होकर खड़े होने लगे और फिर वो धुएं शक्लों में ढलने लगे। जैसे ही उन सारे धुओं को मुकम्मल शक्ल मिली और उसने एक एक करके सबको देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो सब के सब जिन्नात थे, करीह और खौफनाक शक्लों वाले। लेकिन वो बड़े जिन्नात नहीं थे, वो बच्चे थे, छोटे बच्चे जिन्नात जो उसके अमल के नतीजे में यहाँ हाजिर हो गए थे। उनके सरों पर छोटे छोटे सींग थे, जबकि चेहरा जिन्नात की तरह ही खुरदरा और आंखें बिल्कुल स्याह बगैर किसी सफ़ेद रंग के। सब के सब तकरीबन 3 से 4 फुट के थे। उसने तो बस एक जिन्नात को हाजिर करने की कोशिश की थी, लेकिन एक से ज़ायद जिन्नात हाजिर हो गए थे और वो भी छोटे बच्चे। उसका अमल जिसमें वो माहिर नहीं थी उल्टा पड़ गया था। नानी अम्मा ने कहा कि मैं अभी तुम लोगों को वापस भेजती हूँ, तुम लोग बस गलती से यहाँ आ गए हो। इतना कहकर नानी अम्मा एक बार फिर जेरे लब कुछ पढ़ने लगी।
اب سبھی جنزادوں نے ایک نظر نانی اماں کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ سب ایک ساتھ چٹکی بجاتے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ نانی اماں نے بے حد خاموشی اور سناٹا محسوس کر کے آنکھیں کھولیں تو کمرے میں اس کے خود کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نانی اماں کو حیرت نے آن گھیرا کہ ابھی تو میں نے کسی کو بھی واپس بھیجنے کا عمل مکمل نہیں کیا، تو پھر یہ سب کہاں گئے؟ مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئیں کہ شاید وہ خود ہی اپنی دنیا میں واپس چلے گئے ہوں، کہ یہاں تو ویسے بھی ان کا کوئی کام نہیں تھا کیونکہ یہ ان کی دنیا نہیں تھی۔ اس نے یہی سوچ کر آگ بجھائی، اپنا سارا سامان الماری میں رکھا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر سکون سے لیٹی اور سو گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ سبھی جنات واپس چلے گئے ہیں، تبھی وہ اتنی مطمئن سی ہو کر سو گئی تھی۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ کبھی کبھی غلط فہمیاں بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں، جو صرف ہمارے لیے ہی نہیں اوروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور اس کی یہ غلط فہمی اور اس جنات کا حاضر کرنے کا عمل صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، جمیلہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں، جبکہ راحیلہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں۔ کمرے کی خاموش فضا میں دروازے کی چرر کی آواز گونجی تو سناٹا ایک پل کو ختم ہو کر پھر سے چھا گیا۔ اچانک راحیلہ کا کمبل اس پر سے سرکا اور زمین پر گر گیا۔ راحیلہ نے نیند میں ہی ہاتھ مارتے ہوئے بچوں والا کمبل اپنے اوپر گھسیٹ لیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ کمبل بھی اس کے اوپر سے کھسک کر نیچے گر چکا تھا۔ بچے بھی کسمساتے کمبل ڈھونڈنے لگے، جس پر راحیلہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی اور اچنبے سے زمین پر پڑے دونوں کمبلوں کو دیکھا، اور پھر دونوں کمبل اٹھا کر ایک اپنے بچوں کے اوپر اوڑھایا اور ایک خود پر اوڑھ کر پھر سے سو گئی۔ اچانک راحیلہ کو لگا اس کے کان پھٹ جائیں گے، کیونکہ اس کے کانوں میں تیز تیز نگاروں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے کانوں میں گھس کر ڈھول بجا رہا ہے۔ اس نے اس شور سے تنگ آ کر تیزی سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی نگارے نہ ہی ڈھول، اور اب تو وہ بجنا بھی بند ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کو دیکھا تو وہ بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ ابھی وہ اس سب کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اس کو لگا اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے چہرے کا رخ پیچھے کی طرف موڑا تو ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اس کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے سینگوں والا تقریباً 3 فٹ کا سرخ رنگت والا بچہ بیٹھا ہوا تھا، جس کا چہرہ آگ کی طرح روشن تھا اور بے حد سخت کھردرا اور کریہ تھا، لیکن وہ کسی بھی طرح انسان کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ راحیلہ چیختی ہوئی رخ موڑ کر اٹھنے لگی، لیکن تبھی اس کا پاؤں کمبل میں رپٹا اور وہ چیختی ہوئی دھڑام کر کے فرش پر جا گری۔ وہ نیچے گری، اٹھنے کی کوشش نہ کرتی مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ اس کے بچے اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر جلدی سے اٹھے اور ماں کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھانے لگے۔ راحیلہ آنکھیں کھولنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی نے گلاس سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھڑکا تو وہ جھنجھنا کر ہوش میں آئی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، جہاں کوئی بھی عجیب الخلقت بچہ موجود نہیں تھا، بلکہ صرف اس کے اپنے 3 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا ماما، جس پر راحیلہ نے خشک حلق کو پانی پی کر تر کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک سے بچے کو دیکھا، وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے مارنے والا تھا۔ راحیلہ نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا۔ راحیلہ کے بیٹے نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، یقیناً آپ نے برا خواب دیکھا ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہے، تو آپ بھی سو جائیں، انہوں نے راحیلہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں بچے بھی سو گئے تھے، مگر راحیلہ کو پورا یقین تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ وہ عجیب سا ڈراؤنا بچہ سچ میں یہاں موجود تھا۔ نیند اب کسے آنی تھی؟ وہ ساری رات کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی۔ دوسری طرف جمیلہ کا چھوٹا بیٹا قاسم اچانک اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت مکمل سیاہ تھیں، بغیر کسی بھی سفید رنگ کے، چہرے کے تاثرات سرخ تھے، اور وہ بار بار اپنی گردن کو روبوٹ کی طرح دائیں بائیں ہلاتا اپنی ہڈیاں چٹخا رہا تھا۔
وہ ابھی صرف 3 سال کا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن کا دروازہ اس نے دھاڑ سے کھولا اور پھر ہر چیز الٹ پلٹ کرتا کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ہر چیز وہ نیچے گراتا تہس نہس کرتا جا رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ کچن کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ اچانک اس نے فریج کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ شاید لاک تھا۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے دروازے کو پکڑ کر کھینچا تو وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ فریج سے الگ ہوتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ 3 سال کے بچے میں اتنی طاقت تو بالکل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ فریج کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ سکتا۔ یہ یقیناً اس کی طاقت تھی جو اس کے وجود پر قابض تھا۔ اس نے دروازے کو ایک طرف پھینکا تو وہ دیوار سے جا کر ٹکراتا نیچے گر گیا، جس کا شور پورے گھر میں گونجا۔ فریج سے مطلوبہ چیز نکال کر کچن کے فرش پر بیٹھا اور اپنا کام کرنے لگا۔ جمیلہ کی آنکھ عجیب سے شور سے کھلی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیزوں کو اٹھا پٹخ کر رہا ہو یا چیزوں کو توڑ رہا ہو۔ اس نے کسمسا کر اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو پریشانی کا شکار ہوتی اٹھ بیٹھی، کیونکہ قاسم بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے چپل پہن کر کمرے سے باہر نکلی تو اسے کچن سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ تبھی دھڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے آواز کے تعاقب میں کچن کی طرف بڑھی۔ کچن کے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ سارا کچن تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ ہر چیز برتنوں سمیت ٹوٹی ہوئی تھی۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر سلامت نہیں تھی۔ اس کی نظر فریج کے ٹوٹے دروازے سے ہو کر فرش پر بیٹھے قاسم پر پڑی تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی فرش پر اس کا 3 سالہ بیٹا قاسم بیٹھا فریج سے کچا گوشت نکال کر بڑی رغبت سے کھا رہا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ چیخ کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی وہ ہڈیاں بھی کھاتا جا رہا تھا۔ وہ 3 سال کا تھا اور زیادہ تر فیڈر میں صرف دودھ ہی پیتا تھا، اور اب اسے کچا گوشت ہڈیوں سمیت کھاتے دیکھ کر اس کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی تھی۔ اس نے تیزی سے جا کر قاسم سے کچا گوشت پرے دھکیلا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ گوشت دور کیے جانے پر قاسم کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں اور اس نے غصے سے پہلے گوشت اور پھر جمیلہ کو دیکھا جو اسے کچن سے باہر لے جا رہی تھی۔ جمیلہ ابھی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی قاسم نے اس کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ تکلیف سے جمیلہ کے حلق سے مسلسل چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے قاسم کو دور جھٹکنا چاہا مگر قاسم اس سے کسی جونگ کی طرح چپک کر رہ گیا تھا۔ جمیلہ کی چیخیں سن کر نانی اماں، جمیلہ کے باقی دونوں بچے اور راحیلہ بھی اپنے تینوں بچوں سمیت بھاگی بھاگی حواس باختہ سی باہر آئی تھی۔ باہر آ کر جو منظر ان کو دیکھنے کو ملا وہ ان سب کے ہوش لرزا گیا تھا۔ سامنے ہی جمیلہ پورے برآمدے میں یہاں سے وہاں اچھلتی اپنے 3 سالہ بیٹے قاسم کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کی گردن سے کسی جونک کی طرح چمٹ گیا تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارے بچے ایک کونے میں دبکتے رونے لگے تھے۔ تبھی قاسم نے ایک جھٹکے سے جمیلہ کی گردن سے گوشت اکھاڑا اور منہ میں چباتا ہوا تیزی سے اس کی گردن سے اتر کر کمرے میں جا کر گھس گیا۔ راحیلہ تیزی سے جمیلہ کے قریب جا کر اس کی گردن دیکھنے لگی جہاں سے قاسم نے ایک بوٹی نوچ لی تھی۔ خون بھل بھل بہہ رہا تھا اور جمیلہ کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ راحیلہ تڑپتی مچلتی جمیلہ کو قابو کر کے اس کے زخم سے خون صاف کرتی مرہم پٹی کرنے لگی۔ نانی اماں نے ان سب کو وہیں چھوڑا اور خود اس کمرے کا رخ کیا جہاں قاسم گیا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچی تو قاسم ایک کونے میں دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ جمیلہ کی گردن سے نوچا گوشت کھا رہا تھا۔ نانی اماں جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، قاسم اچانک ایک جانب لڑک گیا۔ نانی اماں نے گھبرا کر اسے اٹھا کر دیکھا تو اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا جو کہ اس کی خود کی ماں کا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ نانی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس پر جن کا سایہ تھا۔ گہرا سانس بھر کر نانی اماں نے اسے اٹھایا اور باتھ روم میں لے جا کر اس کا ہاتھ اور منہ دھلایا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ اسے بستر پر لٹا کر وہ واپس باہر آئی تو جمیلہ اب بھی رو رہی تھی۔ اس کے زخم میں بے حد درد ہو رہا تھا اور رات کے اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی نہیں مل سکتا تھا۔ تبھی وہ گھر پر ہی مرہم پٹی کروا کر درد سے نڈھال اب لیٹی ہوئی تھی۔ راحیلہ نے باقی بچوں کو ایک ہی کمرے میں سلا دیا تھا اور خود جمیلہ کے پاس بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔
मगर ये सवाल तो उनके दिल में भी था कि आखिर कासिम को हुआ क्या था कि उसने अपनी ही सगी माँ को नोच खाया। नानी अम्मा ने उनको वहीं छोड़कर किचन में जाकर देखा तो पूरा किचन तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां भूचाल आया हो जिसने ये सारी तबाही मचाई हो। नानी अम्मा बाहर आ गईं तो राहिला ने पूछा कि कासिम को क्या हुआ था और अब वो कैसा है। नानी अम्मा ने कहा कि उस पर जिन काबिज हो गया था और ये सब उसी का किया धरा है। वो अब ठीक है और सो रहा है। नानी अम्मा के जवाब पर राहिला तो चुप हो गई, लेकिन जमीला फिर से रोने लगी। यकीनन वो उसके लिए परेशान थी और ये परेशानी की ही बात थी कि उसके बेटे पर जिन काबिज हो गया था जो न जाने उतरता या नहीं, वो न जाने क्या क्या नुकसान पहुंचाता। राहिला ने फिक्रमंदी से कहा कि अब क्या होगा। नानी अम्मा ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, जल्द ही उससे कासिम का पीछा छुड़वा लूंगी मैं, और सुबह होते ही उसे अस्पताल ले जाना, कहीं इन्फेक्शन ही ना हो जाए। नानी अम्मा ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि राहिला जमीला के पास ही सो गई थी। अगले दिन सब बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें स्कूल भेजकर राहिला जमीला को लेकर अस्पताल चली गई थी। जमीला का बेटा कासिम और राहिला की बेटी अंसा स्कूल नहीं जाते थे तो वो घर पर ही खेल रहे थे। कल रात कासिम ने अपनी माँ के साथ कैसा गैर इंसानी सुलूक किया था वो सब भूल गया था, और याद रख भी कैसे पाता। उसने वो सब खुद से नहीं किया था, बल्कि उसके जिस्म में दाखिल होकर उस जिन ने वो सब किया था। अस्पताल जाने से पहले राहिला ने रात को अपने साथ होने वाला वाकया भी सुना दिया था, जिसे सुनकर नानी अम्मा फिक्र में मुब्तला हो गई थी। नानी अम्मा ने बाकी सबके घर से बाहर जाने के बाद घर के चारों कोनों में, हर कमरे के चारों कोनों में पानी पे कुछ दम करके छिड़का था। काफी देर वो पूरे घर पर पढ़ाई करती रही थी, और ये पढ़ाई तब खत्म हुई थी जब राहिला और जमीला वापस आ गई थी। डॉक्टर ने जमीला के जख्म का मुआयना करके नए सिरे से मरहम पट्टी कर दी थी। घर आने के बाद जमीला तो आराम करने चली गई थी, जबकि राहिला किचन का हुलिया संवारने में लग गई थी। उनको काम में मसरूफ देखकर नानी अम्मा घर के पिछले हिस्से में बने कमरे में चली आई थी। वहां आकर उसने घड़े में आग जलाई और फिर आग में मुसलसल कुछ डालती जेरे लब कुछ पढ़ने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन लब मुसलसल हिल रहे थे। वो 2 घंटे मुसलसल अमल करती रही, लेकिन वो काम ना हुआ जो वो करना चाह रही थी। वो उस जिन को हाजिर करना चाह रही थी जो कल रात कासिम के जिस्म पर काबिज हुआ था, मगर 2 घंटे की मेहनत के बाद भी उस जिन को हाजिर करने में वो नाकाम रही थी। थक हार कर वो वहां से बाहर निकल आई और बाहर सहन में आकर बैठ गई। अभी वो बैठी ही थी जब अचानक से घर के दरवाजे से एक औरत रोती पीटती हुई अंदर आई, और अंदर आते ही दुहाइयां देने लगी कि उसके बेटे और शौहर अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, कच्चा गोश्त खा रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। नानी अम्मा उनकी बात सुनकर चौंक गई और चादर दुरुस्त करके कुछ जरूरी सामान लेती उनके साथ हो ली। उस औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से शोर-ओ-गुल की आवाजें आ रही थी। वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और फिर कमरे की जानिब बढ़ीं, जहां से शोर की आवाजें आ रही थी। नानी अम्मा ने दरवाजा खोला, मगर दरवाजा खुलते ही कोई चीज उड़ती हुई उसकी तरफ आई। नानी अम्मा तो फौरन खतरे का एहसास होते ही नीचे झुक गई, मगर वो चीज नानी अम्मा के पीछे खड़ी उस औरत को लग गई थी जो उसे यहां बुला कर लाई थी। उस औरत के हलक से चीख निकली तो नानी अम्मा ने मुड़कर देखा। उस औरत के सर से खून निकल रहा था। उसके सर पर स्टील का गिलास आकर लगा था जो अंदर से फेंका गया था। नानी अम्मा ने उस औरत को जाकर मरहम पट्टी करने का कहा और खुद कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर उस औरत का शौहर और बेटा मरी हुई बिल्ली का गोश्त खा रहे थे। ये देखकर नानी अम्मा को उबकाई सी आई, मगर वो जब्त करती हुई उनके करीब जा पहुंची। उन दोनों की आंखें बिल्कुल सफेद थीं और गहरी सुर्ख हो रही थी, जैसे खून निकल रहा हो, जबकि हुलिया बिल्कुल बिखरा हुआ था। जैसे ही उन दोनों की नजर नानी अम्मा पर पड़ी, वो दोनों चौंक कर बिल्ली का गोश्त छोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर इससे पहले कि वो दोनों जिनजादे इन बाप बेटों के जिस्मों से फरार हासिल करते, नानी अम्मा ने अचानक कुछ पढ़कर उन बाप बेटों पर पढ़कर फूंका, जिससे वो दोनों अपनी जगह पर झटका खाकर रह गए और फिर साकत हो गए। नानी अम्मा ने दोनों के सरों पर हाथ रखकर जेरे लब कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही उनके जिस्मों को झटके से लगने लगे थे।
उनके जिस्म मुसलसल कांप रहे थे, मगर नानी अम्मा ने अपना मंतर नहीं रोका। अचानक उन दोनों के मुंह खुले और उनके मुंह से धुआं निकलने लगा, और फिर धुआं दोनों के मुंह पर जन्नाती शक्ल इख्तियार कर गया। मगर अब की बार हैरत और परेशानी का झटका नानी अम्मा को लगा था, क्योंकि ये दोनों वही जिनजादे थे जो उस रात गलती से इस अमल से उसके सामने जाहिर हो गए थे, जिस अमल में उसने किसी बड़े जिन को हाजिर करना चाहा था। उसने तो उनको वापस भेज दिया था, मगर ये गए नहीं थे। अगर ये यहां थे तो इसका मतलब था कि बाकी के जिन्नात भी यहीं कहीं थे, और ये सब लोग मिलकर दूसरों को तंग कर रहे थे। वो तादाद में 5 जिनजात बच्चे थे और यहां पर 2 थे, मतलब 3 किसी और जगह पर मौजूद थे। उनके यहां मौजूद होने का नानी अम्मा को एक ही मतलब समझ आ रहा था कि इस रात वो उनको वापस उनकी दुनिया में भेजने में कामयाब नहीं हो पाई थी, बल्कि गलत फहमी का शिकार हो गई थी कि वो वापस चले गए। अब नानी अम्मा को समझ आ रहा था कि कासिम पर काबिज होकर जमीला को नुकसान पहुंचाने और राहिला को डराने वाला भी इन्हीं जिन्नात में से कोई एक होगा। नानी अम्मा ने गुस्से से उनसे पूछा कि क्यों तंग कर रहे हो इन लोगों को? तो वो दोनों जिन्नाती कहका लगाने लगे, मगर कोई भी जवाब नहीं दिया। नानी अम्मा समझ गई कि ये इस दुनिया में आकर शरारतें कर रहे हैं, मगर जो उनकी शरारतें थीं वो आदमजादों के लिए मुसीबतें बन गई थीं, और इस बात का उन जिनजादों को अंदाजा भी नहीं था कि अपने मजे में वो आदमजादों को तकलीफ पहुंचाते जा रहे हैं। उनके चुप रहने पर नानी अम्मा ने अपने बैग से 2 छोटी बोतलें निकाली और उनके ढक्कन खोलकर नीचे रखे। उसके बाद नानी अम्मा ने ज़ेरे लब फिर से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, और फिर नानी अम्मा की आवाज़ बुलंद से बुलंदतर होती गई। आहिस्ता आहिस्ता वो जिनजादे फिर से धुएं की शक्ल इख्तियार करते बोतल में जाने लगे। इस दौरान उनकी चीखें और गुर्राहटें पूरे कमरे में गूंजती रही थीं, मगर नानी अम्मा ने कान धरे बगैर अपना अमल मुकम्मल किया। जैसे ही वो दोनों जिनजादे उन बोतलों में कैद हो गए तो नानी अम्मा ने ढक्कन बंद कर दिए। वो दोनों बाप बेटा गिरकर बेहोश हो चुके थे। नानी अम्मा एक नज़र उन पर डालकर बाहर आई और फिर उस औरत को इत्तला देकर घर की तरफ रवाना हो गई। घर आने के बाद भी नानी अम्मा काफी देर सोच विचार करती रही थी। बोतल उसने संभाल कर अपने उसी कमरे में रख दी थी जहां बैठकर वो अमल करती थी। मसले का हल यही था कि उन 5 जिन्नात को इकट्ठा करके उन्हें एक साथ उनकी दुनिया में वापस भेज दिया जाता, लेकिन पहले उनको काबू करना जरूरी था ताकि वो अमल के दौरान कोई रुकावट पैदा न कर सके। रात को खाना खाने के बाद नानी अम्मा यही सब सोचती हुई सोने के लिए लेट गई थी। बाकी सब अपने अपने कमरे में गहरी और पुरसुकून नींद सो रहे थे। यह आधी रात का वक्त था जब अचानक कमरे में तेज सी आवाज गूंजने लगी। सबसे पहले चर्र की आवाज आई, जो यकीनन दरवाजा खुलने की थी। उसके बाद वह दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। अचानक कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुली और फिर उन खुली खिड़कियों से तेज जोर आवर हवा कमरे के अंदर दाखिल होने लगी। हवा बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी, जिससे तेज शू की आवाज पैदा हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि कमरे में रखी चीजें खुद ब खुद हिल हिल कर जमीन पर गिरने लगी थी। कमरे में जानवरों के रोने गुर्राने की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां भूचाल आ रहा हो। नानी अम्मा उन सब से बेनियाज सो रही थी जब अचानक किसी ने उसके गले पर हाथ रखा। ना सिर्फ गले पर, बल्कि उसे अपनी टांग की पिंडली पर भी किसी का लम्स महसूस हुआ। नानी अम्मा की आंख एक झटके से खुली, मगर तब तक वो जो कोई भी था नानी अम्मा का गला जोर से दबाने लगा था। नानी अम्मा का दम घुटने लगा तो उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। नानी अम्मा ने ज़ेरे लब कुछ पढ़ा तो वो अपने असल वजूद में उसके सामने जाहिर हो गया। वो उन्हीं जिनजादों में से एक था जो उस रात उसके पास हाजिर हुए थे। इससे पहले कि वो उसकी गिरफ्त अपनी गर्दन से हटाती, अचानक दूसरे जिनजात ने नानी अम्मा की पिंडली में दांत घुसेड़ दिए। गर्दन पर दबाव और पिंडली में उठते दर्द की बदौलत नानी अम्मा के हलक से एक बुलंद चीख निकली थी, जो कमरे में मिचे हुए शोर तले दब सी गई थी। कमरे में मजीद शोर पैदा होने लगा और पहले से ज्यादा तेजी से हवाएं चलने लगी। अचानक दूसरे जिनजात ने नानी अम्मा की पिंडली से दांत खींचे तो गोश्त का एक लोथड़ा नानी अम्मा की टांग से खींचता चला गया।
ایک اور چیخ نانی اماں کے حلق سے بلند ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ پہلا جنزاد نانی اماں کا گلا دبا کر نانی اماں کو جان سے مارتا، نانی اماں نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس جنزاد کے ماتھے پر رکھا اور اکھڑتی سانسوں کے درمیان زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ جن جھٹکا کھا کر نانی اماں سے دور ہٹا اور نیچے گر گیا۔ نانی اماں نے دوسرے جنزاد کی طرف دیکھا جو بغیر ارد گرد دھیان کیے بڑی رغبت سے نانی اماں کی پنڈلی سے نوچا ہوا گوشت کھانے میں مصروف تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر نانی کو کراہت کا احساس ہوا۔ درد الگ سے اس کی جان لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنزاد نانی اماں کی طرف دھیان دے پاتا، نانی اماں نے اچانک اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک منتر پڑھا جس سے وہ جنزاد منٹوں میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ نانی تکلیف سے آنکھیں میچے باہر نکل کر کچن سے ایک بوتل لے کر آئی اور ایک منتر پڑھ کر ان دونوں جنزادوں کو ایک ہی بوتل میں قید کر دیا۔ 4 جنات اس کے پاس قید ہو گئے تھے۔ اب صرف ایک جنزاد رہتا تھا جسے قابو کرنا باقی تھا۔ جب 5 جن قابو میں آ جاتے تو نانی اماں کے لیے ان جنزادوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے ان کی دنیا میں واپس بھیجنا آسان ہو جاتا۔ ان بوتلوں کو سنبھال کر الماری میں رکھنے کے بعد نانی اماں نے اپنے زخم پر مرہم پٹی کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر اپنے زخم کا معائنہ کروا کر دوائی لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر نانی اماں کا زخم دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جہاں سے پورا گوشت ہی غائب تھا، مگر نانی اماں نے بہانہ بنا دیا کہ کتے نے کاٹا ہے۔ گھر آنے کے بعد نانی اماں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، بس یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ راستے میں کتے نے کاٹ لیا ہے۔ نانی اماں کے زخم کا سن کر اس کے تینوں بیٹے بھی اس کی خیر خیریت دریافت کرنے آئے تھے اور آج رات وہیں رکے تھے۔ جمیلہ اور راحیلہ نے ان کی اچھی خاطر تواضع کی تھی اور رات کو کافی دیر تک گپ شپ کا دور چلا تھا۔ تینوں بھائیوں نے نانی اماں کو کچھ خرچہ اور راحیلہ اور جمیلہ کو الگ سے پیسے بھی دیے تھے۔ وہ یوں بھی ماہانہ نانی اماں کو اور دونوں بہنوں کو خرچہ بھیجتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کبھی تنگی نہیں ہوتی تھی اور اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ رات کو کافی دیر تک باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ لوگ سونے کے لیے اپنے لیے مختص کمرے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب نانی اماں کا سب سے بڑا بیٹا شکیل کسی کا فون سننے صحن میں آیا تھا۔ تبھی صحن کے درخت پر بیٹھے اس جنزاد نے شکیل کے جسم پر قبضہ کیا تھا۔ شکیل کو ایک جھٹکا سا لگا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھی جبکہ جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اچانک وہ تیزی سے غرایا تو اس کی غراہٹ پورے صحن میں گونجی۔ اس نے اپنے سر کو دائیں بائیں حرکت دی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچن کی جانب جانے لگا۔ وہاں جا کر فریج کھول کر فریج میں موجود سارا گوشت نکالا اور چپڑ چپڑ کھانے لگا۔ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ سارا گوشت کھانے کے بعد مزید گوشت ڈھونڈتا کچن میں رکھے برتن اور سامان اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگا۔ تبھی پیچھے سے اس کے چھوٹے بیٹے نے اسے پکارا تو وہ اس کی طرف مڑا، مگر شکیل کی سیاہ گہری غیر انسانی آنکھیں دیکھ کر اس کا بیٹا ڈر سے چیخ اٹھا اور باہر کی جانب بھاگا۔ شکیل بھی اسے دیکھ کر تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تاکہ اسے نوچ کر کھا سکے۔ شکیل کے بیٹے کی چیخوں کی آواز سن کر سب ایک ایک کر کے باہر آتے گئے اور برآمدے میں جمع ہو گئے۔ تبھی شکیل بھی کچن سے باہر نکل آیا اور آتے ہی اس بچے کی طرف لپکا جسے اس نے کچن میں دیکھا تھا۔ سب لوگ شکیل کا بکھرا ہوا حلیہ سرخ اور سیاہ غیر انسانی آنکھیں دیکھ کر حیرت و خوف کا شکار ہو گئے تھے اور لمحہ لگا تھا سب کو سمجھنے میں کہ وہ جسم تو شکیل کا ہے، لیکن اس وقت وہ کسی اور کے قابو میں ہے اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نانی اماں کی ہدایت پر سب لوگ کمروں کی طرف بھاگے تھے، کیونکہ اگر وہ باہر رہتے تو شکیل کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جس کو جو کمرہ میسر آیا وہ اس میں گھس کر خود کو اندر بند کر کے محفوظ کر چکا تھا۔ اب باہر برآمدے میں بس 2 لوگ رہ گئے تھے، ایک نانی اماں اور ایک شکیل۔ نانی اماں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شکیل پر وہی ایک جنزاد بچہ قابض ہے جو ابھی تک اس کی قید میں نہیں آیا تھا، اور اب نانی اماں کا ارادہ اسے ہی قید کرنے کا تھا۔ شکیل نانی اماں کے سامنے کھڑا نانی اماں کو غصے اور کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔
जबकि नानी का अंदाज पुरसुकून था। नानी लंगड़ा कर चलती हुई शकील की जानिब जाने लगी। टांग की ये लंगड़ाहट पिंडली पर आए उस जख्म की वजह से थी जो उसी के साथ सरकश जिनजाद बच्चे की तरफ से दिया हुआ था। अचानक शकील ने नानी अम्मा पर हमला किया तो वो जगह ही दे गई, जिससे शकील अपने ही जोर पर आगे को जा गिरा। वो एक झटके से उठकर एक बार फिर नानी अम्मा पर हमलावर हुआ तो नानी अम्मा अब की बार दाएं जानिब हो गई और वो खुद बाएं जानिब जा गिरा। कुछ देर यूं ही वो नानी अम्मा पर हमलावर होता रहा और नानी अम्मा डॉज देकर उससे बचती रहीं। अचानक शकील ने पलटकर नानी अम्मा की आंखों पर हाथ रखा तो नानी अम्मा को अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अभी उसकी आंखें पिघलकर बाहर गिर जाएंगी, और यकीनन ऐसा ही होता अगर पीछे से जमीला शकील पर हमला ना करती तो। जमीला ने लोहे का राड उसके सर पर मारा था जिससे वो नीचे गिरा। तभी नानी अम्मा ने तेजी से आगे बढ़कर सोफे पर रखी बोतल का ढक्कन खोलकर उसे शकील के करीब रखा और उसके माथे पर हाथ रखा और जेरे लब कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में शकील का मुंह खुला और उसके अंदर काबिज जिनजाद धुएं में तहलील होता बोतल में कैद होने लगा। शकील अब होश में आ चुका था। जल्द ही नानी अम्मा उस जिनजाद को बोतल में कैद करके घर के पिछली जानिब बने अपने कमरे में ले गई। उन 3 बोतलों को अपने सामने रखा जिनमें जिन्नात बच्चे कैद थे और फिर अपने सामने आग जलाकर अमल करने लगी। वो बुलंद आवाज से मंत्र पढ़ती, साथ ही साथ आग में कोई राख की तरह की चीज डालती जा रही थी जिससे आग बुझने की बजाय मजीद भड़कती जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद नानी अम्मा ने एक एक करके उन सभी बोतलों के मुंह खोल दिए और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ने के बाद कुछ ही देर में वो सारे के सारे जिन धुएं की मानिंद बोतलों से निकलकर क्रॉस की तरह गोल गोल घूमते फिजा में बुलंद होने लगे। उनके बुलंद होते ही कमरे में अजीब सा शोर व गूगा सा मच गया जिससे कानों को अजब सी तकलीफ होने लगी, मगर नानी अम्मा ने अपना अमल जारी रखा। कुछ ही देर में कमरे की फिजा पुरसुकून हो गई और वो जिन्नात भी धुएं की तरह हवा में तहलील होते बिल्कुल गायब हो गए। शोर थमते ही नानी अम्मा ने सुकून का सांस लिया और फिर सारा सामान अपनी जगह पर रखकर कमरे से बाहर आ गई। अब की बार नानी अम्मा ने अपने अमल की मुकम्मल यकीन दहानी की थी और वो जिन्नात बच्चे अब हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट कर जा चुके थे। शकील को होश आ चुका था, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या किया। बाकी सब ने उसे सच बताया तो वो हैरत ज़दा रह गया था। नानी अम्मा ने सोच लिया था कि अब वो कभी किसी जिन को हाजिर करने या गुलाम बनाने का नहीं सोचेगी, क्योंकि ये सब उसी सोच से तो शुरू हुआ था। ना नानी अम्मा ये सोचती, ना ही वो जिन्नात के बच्चे अपनी दुनिया से इस दुनिया में आकर इतना नुकसान करते। नानी अम्मा ने सोच लिया था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, बल्कि अपने इल्म से जहाँ तक हो सका लोगों का इलाज करेगी और कभी किसी भी जिनजाद या जिनजादी को कैद करने का नहीं सोचेगी कि आज़ादी से जीना हर किसी का हक है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।